ધરતી પરના સ્વર્ગની જો વાત કરીએ તો માત્ર એક જ નામ સામે આવે અને એ નામ છે કાશ્મીર. કાશ્મીરનું જ્યારે નામ લોકોના મુખે જ્યારે ચર્ચવામાં આવતું હોય ત્યારે અનેકવિધ મુદ્દાઓની ચર્ચા કરવામાં આવતી હોય કે ત્યાં ઘણી ખરી ગેરપ્રવૃત્તિઓ થતી હોય છે, આતંકવાદી ગતિવિધિઓ ચાલતું હોય છે, પરંતુ જૂજ લોકો જ એવા હશે ભારતના કે જેઓને એ વાતનો ખ્યાલ હશે કે કાશ્મીર માં ઘણી એવી કુદરતી સંપત્તિ છે કે જેનો ઉપયોગ કરવાથી દેશની અર્થવ્યવસ્થા ઝડપભેર વિકસિત થઈ શકે છે. ત્યારે આજે આપણે કાશ્મીરમાં જ કેસરનું જે રીતે ઉત્પાદન થઈ રહ્યું છે 100 એકર જેટલી જગ્યામાં, તો કઈ વસ્તુનું ત્યાં ઉત્પાદન થાય છે, કેવી રીતે થાય છે તે અંગે આપણે ચર્ચા કરીશું. ને જેના માટે કહી શકાય કે કાશ્મીરના પુલવામા જિલ્લામાં આવેલા પાંપોરમાં જે 100 એકરમાં જે કેસરની જે ખેતી કરી રહ્યા છે તેવા શામી વાની અત્યારે આપણી સાથે હાલ ઉપસ્થિત છે. એમની સાથે કિંજલબેન શેઠ કે જેઓએ ઇમ્પિરિયલ ગોલ્ડ સેફ્રનની ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર માટેની ડિસ્ટ્રીબ્યુટરશિપ લીધેલી છે, અને એમ આપણી સાથે અન્ય જૈન અગ્રણી મયુરભાઈ શાહ પણ ઉપस्थित છે. आप सर्वे नो खूब खूब आभार. शामी जी, सबसे पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि जब काश्मीर की बात आती है तो हर कोई के दिमाग में एक ही बात रहेगी, टेररिस्ट एक्टिविटी, टेररिज्म, बॉम्ब ब्लास्ट, कर्फ्यू, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है. काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, जो भी पहली बार आता है वो डर डर के आता है, लेकिन फिर लास्ट में वो बोलता है कि जो बताया गया वो सुनने में आया या टीवी पे देखा हो वो चीज़ नहीं है. एकदम डिफरेंट एटमॉस्फेयर उसको मिलता है. ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो कश्मीर का जो भी है पूरा टूरिज़्म रिलेटेड ही पूरा चल रहा है. तो जो भी वो सुनने में आ रहा है ऐसा कुछ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप एक बार आ जाइए, आपको भी पता चल जाएगा. का स्वर्ग है, बिल्कुल ये बात सही है. बिल्कुल सही, हम तो मानते हैं. हाँ हाँ, आप क्या बिल्कुल है, सही है. आपको जो चीज़ कश्मीर में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा. बिल्कुल. What are the natural resources that is there in Kashmir? नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर जो 90% जो वहाँ का है वही यूज़ होता है. मतलब वहाँ से ही पूरा जो बिजली है वो वहीं से पूरा ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ इंडिया में चला जाता है. जो वाटर रिसोर्सेज है वहाँ से आपको सैफरान जो है पूरा इंडिया में जो यूज़ होता है वो पामपुर से ही आता है. तो आपके एप्पल्स वहीं से आते हैं, आपके वॉलनट्स वहीं से आते हैं, आपके आलमंड्स वहीं से आते हैं. पूरा नेचुरल रिसोर्सेज मैक्सिमम वहीं से आता है आपके पास. शामी जी, आपने बोला कि सेफ्रन पामपोर से आता है और कश्मीर का एक ही ऐसा वो गांव है कि जहां सेफ्रन कल्टीवेट होता है. मुझे आपसे ये जानना है कि सेफ्रन कल्टीवेशन के लिए आपको ख्याल कब से आया? क्योंकि आपने जैसे बताया कि 100 एकड़ आपकी जो लैंड है उसमें आप सेफ्रन की फार्मिंग कर रहे हो, क्या कहेंगे इस बारे में आप? बिल्कुल. मैं एक्चुअली एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, तो फिर मैंने जॉब भी किया है, कुछ आपके मीडिया में किया हुआ है. लेकिन फिर मुझे लगा कि जो नॉर्मली जो मैंने मतलब जैसे मैं स्टेट्स में घूमा तो मैंने बहुत जगहों पे अपना सैफरॉन देखा कि सब फिडोज मिल रहे हैं. मतलब जो पैसा वो दे रहे हैं, मतलब अच्छा पैसा दे के वो बेचारे फिडोज ले रहे हैं. तो मेरा उसी टाइम पे ये हो गया कि मैं अपना जो सैफरॉन, अपना प्योर सैफरॉन, ऑर्गेनिक सैफरॉन है उसको ही बेचेंगे, क्योंकि मार्केट में कंटेमिनेटेड वाला ही सैफरॉन आपको मिल रहा है. तो यही मेरा विचार था कि मैं वहाँ से शिफ्ट होके ये बिज़नेस में आ गया, जो ऑलरेडी हमारा था पापा का. सभी जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन तो करूँगा, लेकिन મયુરભાઈ આપને પૂછવા માંગુ છું, આપ પણ ઇમ્પિરિયલ ગોલ્ડ સેફ્રન સાથે જેમાં આપના ડોટરે જે ડિસ્ટ્રીબ્યુટરશિપ લીધેલી છે, સૌથી મોટો પ્રશ્ન તો એ આવે કે જ્યારે સેફ્રોન એટલે આપણે કેસર કહીએ, કેસર આટલું મોંઘું છે છતાં લોકો આ જ મુદ્દે ઘણી વખત છેતરાઈ જતા હોય છે. બજારમાં ઘણા એવા કેસર મળે છે કે લોકોને એવું ભરમાવવામાં આવે છે કે આ ઓરિજિનલ કેસર છે, આ આઉટ ઓફ ઇન્ડિયાનું કેસર છે. પણ આટલા 100 એકર જગ્યામાં કેસરની ખેતી કરવી અને કેસર સસ્તા ભાવે સારી ગુણવત્તાવાળું કેસર લોકોને આપવું આ શક્ય છે ખરું? શું માનો છો આપ? 100% શક્ય છે, કારણ કે રાજકોટની અંદર પણ નહીં પણ કદાચ સમગ્ર ગુજરાતમાં લોકોને ખબર નહીં હોય કે કેસર શું વસ્તુ છે, કેસરનો ઉપયોગ શું છે. આજે તમે કોઈ પણ મંદિરની અંદર જાઓ, અમારા જૈન દેરાસરમાં જાઓ તો મેક્સિમમ કેસરનો ઉપયોગ ત્યાં થતો હોય છે. અને અમારી તો ભાવના એવી જ હોય કે ભાઈ કેસર જે પણ કોઈ ભગવાનને તમે ચંદન તરીકે કરો તો એની પૂજામાં વપરાશ કરો, એ પ્યોર કેસર હોવું જોઈએ. જ્યારે લોકો છેતરાઈ જાય છે, ભરમાઈ જાય છે, એના પેકિંગ પણ આવે છે કેસરના, આપ જોશો તો એમાં 100 બ્રાન્ડનું નામ લખીને મુંબઈ ટુ બીજું કોઈ એની અંદર હોતું નથી કાંઈ પણ જાતું. એટલે લોકો જે સેફ્રોન
સેફ્રોનની અવેરનેસ જ નથી લોકોને કે સાચું સેફ્રોન ક્યાંથી લેવું, કેવી રીતે લેવું. લોકો ભરમાઈ જાય છે અને વધારે કિંમત આપીને હલકી ક્વોલિટીનું કેસર લે છે. તો અમે જે કેસર આપી છે એ ગુણવત્તાવાળું કેસર છે. અમે મની બેક ગેરંટી ઇન્ડિયામાં માત્ર અમે એકમાત્ર છે કે જે મની બેક ગેરંટી આપી છે અને ફૂડ લાયસન્સ સાથે ધરાવીએ છીએ કે ભાઈ કાંઈ પણ અમારા પેકિંગ અમારું એવું હોય છે કે એ પેકિંગની ઉપર સીલ લાગેલું હોય છે, સીલ ઉપર લખેલું હોય છે કે જો સીલ તૂટેલું હોય તો આ વસ્તુની ડિલિવરી નહીં લેતા. એટલે એક અમે બ્રાન્ડ ઊભી કરી છે ઇમ્પિરિયલ ગોલ્ડ સેફ્રોનની. અને લોકો અમારી તો ભાવના એ જ છે. આજે હું લગભગ 1-1.5 વર્ષ પહેલાં ત્યાં કાશ્મીર ગયો હતો. મારા મિત્ર છે સ્વામીભાઈ વાણી, એમની સાથે પરિચય થયો. મને ખબર પડી કે ભાઈ આ રીતે 100 એકરમાં એ લોકોનું પેઢી દર પેઢીથી આ લોકો સેફ્રોન ઉગાડે છે. અને મેં ક્વોલિટી જોઈ તો રિયલી આમ સુપર, મેં મારી લાઈફમાં નહોતી જોઈ એવી ક્વોલિટી મને આમ થઈ. એટલે મેં તરત જ એમને કીધું કે ભાઈ આ વસ્તુ તો બહુ સરસ છે એમ. એટલે એને મને ઓફર કરી ભાઈ મયુરભાઈ તમે ગુજરાત મહારાષ્ટ્રનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશનશીપ જો લેતા હો તો હું ચોક્કસ તમને આપવા માગું છું. તો બસ તમે 1.5 વર્ષથી આમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુશનશીપમાં જે મેઇન તો મારી ડોટર છે કિંજલ શેઠ, એ બધું સંભાળે છે કારણ કે એ MBA એમને કર્યું છે ઇન્ટિગ્રેટેડ અને એને આમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે તો એ કરે છે. અને હું તો આમાં ખૂબ ઊંડો ઉતરો છું કેસરની અંદર કે ભાઈ આ કેસર ત્યાં કાશ્મીર એક જ એવું છે કે જ્યાં પુલવામા આની ફાર્મિંગ થાય છે આખા ઇન્ડિયામાં અને બેસ્ટમાં બેસ્ટ કેસર એક્સપોર્ટ પણ એટલું થાય છે ત્યાંથી કાશ્મીરથી. તો હું ચોક્કસપણે એવું માનું છું કે સારામાં સારું કેસર અને એ પણ વ્યાજબી કિંમતે આપણે લોકોને આપી શકીએ છીએ. મયુરભાઈ, અપાર્ટ ફ્રોમ ઓલ ધીસ હું એક પ્રશ્ન બીજો આપને પૂછવા માંગુ છું કે કેસરની ખરા અર્થમાં ઓળખ કઈ રીતે કરવી જોઈએ? માની લો કે આપણે ઇમ્પિરિયલ ગોલ્ડનું જ આપણે કેસર યુઝ કરતા હોય કે કોઈ બીજી કોઈ કંપનીનું આપણે કેસર યુઝ કરતા હોય, એની સાચી ઓળખ શું? એની સાચી ઓળખ એવી છે કે તમે કેસરનું એક પૂંફડું લઈ તમે જીભ ઉપર અડાડશો ને, જો તમને સ્વીટનેસ આવે તો તમારે સમજી લો કે આ કેસરની ક્વોલિટી બરાબર નથી કે ભાઈ ડુપ્લિકેટ કેસર તમે કહી શકો. ઓરિજિનલ કેસર એવું છે કે તમે એનું પૂંફડું સેજ તમને કડવાશ લાગશે. એ એની કેસરની પરખ છે. પ્લસ એની સ્મેલ. તમે આ કેસર તમે પાણીમાં અથવા દૂધમાં ઘોળીને પછી સ્મેલ લ્યો પણ એ સિવાય જ્યારે એના પેકિંગમાં હોય ને એની સ્મેલ તમને આવે તો તમારે સમજી લેવું કે આ પ્યોર કેસર છે. બાકી લોકો શું કરે છે કે પ્યોર કેસરની અંદર ઉપર પાછું સુગર કોટિંગ કરે છે અને લોકોને એ આપે છે પણ એ સુગર કોટિંગનું તમે વજન તમે ગણો અને ઓરી, કારણ કે કેસર તો બહુ મોંઘી વસ્તુ છે. આજે 250 રૂપિયાનું 1 ગ્રામ કેસર છે તો 2.5 લાખ રૂપિયા કિલો કેસર થયું. એટલે લોકોને એ ખબર નથી. હવે એ 250 રૂપિયાનું કેસર એમ કે 200માં આપી છે અને એમાં કિલોએ 200 ગ્રામ સુગર કોટિંગ ઉપર કરીને આપે તો લોકોને તો ઓવરઓલ એમાં નુકસાન જ છે. એટલે 100% કેસરની પરખ આ છે અને લોકોએ આ પરખને ધ્યાનમાં રાખીને જ કેસર ખરીદવું જોઈએ. કિંજલબેન, આપને પ્રશ્ન પૂછવા માંગુ છું. જેમ મયુરભાઈ કીધું કે આપે ઇન્ટિગ્રેટેડ MBA નો કોર્સ કર્યો છે, ખૂબ સારી વાત છે. અને સાથોસાથ આપને એવો તો કયો મુદ્દો આવ્યો કે એવી કઈ વસ્તુ આવી કે જેનાથી આપનો રસ કહી શકાય કે ઇમ્પિરિયલ ગોલ્ડ સેફ્રનની ડિસ્ટ્રીબ્યુટરશીપ લેવામાં આવ્યું? લાઈક જેમ પપ્પાએ કહ્યું, અમે લોકો કાશ્મીર ગયેલા તો 80 ફેમિલીઝ હતા એટલે બધાને કેસર લેવાનું હતું. એટલે પપ્પાએ કીધું કે અહીંયા આપણે કાશ્મીરમાં છેતરાઈ જવાની બીક થોડી વધારે રહે. એટલે પપ્પા કે આપણે બધા સાથે લેશું કેસર, એટલે જેથી આપણને સરસ રેટમાં અને સરસ વસ્તુ મળે. ને ત્યાં સામીભાઈ મળ્યા કે જેમને પપ્પા ઓળખતા હતા પહેલેથી. એટલે સામીભાઈ પાસેથી બધાએ કેસર લીધું. પછી અમે રાજકોટ આવેલા તો ત્યારે બધા પરિવારજનોને એકબીજા માટે લીધું હશે. એટલે અમને રિપીટમાં એવી રીતે ઓર્ડર આવ્યા કે મયુરભાઈ પ્લીઝ તમે મંગાવી આપો ને કેસર હજી અમને વધારે જોઈએ છે. ત્યારે સામીભાઈ સાથે અમારે વાત થઈ અને ત્યારે મારે જસ્ટ જોબ મૂકવાની હતી. તો અમને થયું કે ના, બહુ સરસ વસ્તુ છે અને એનો રિસ્પોન્સ બી બહુ સારો મળશે અને સામીભાઈ બી ખૂબ હેલ્પફુલ છે અમને આ બધી વસ્તુમાં. એટલે અમને વિચાર આવ્યો કે આ ડિસ્ટ્રીબ્યુટરશીપ લઈએ આપણે આની ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં આ વસ્તુ આપણે આગળ લઈ જાય કાશ્મીરની. બેન, કેવો રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છે હાલ ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રની જો આપણે વાત કરીએ તો? સરસ મળી રહ્યો છે. લાઈક ડે બાય ડે હજી લોકોને બહુ અવેરનેસ નથી કે ઇમ્પિરિયલ ગોલ્ડ કેસર છે, પણ જે લોકો યુઝ કરે છે કે જે લોકોએ જોયું છે, વાપર્યું છે, એ લોકો ફરીથી આપણી પાસે આવે છે અને બીજાને બી રેકમેન્ડ કરે છે કે ના, કેસર લેવું હોય તો આ જ લેવાનું. समी बोल नाउ इनटू योर कोर्ट. आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन अगेन. ये जैसे कि मयूर भाई ने जो बताया कि जो सैफरन है उनकी परख कोई चुनिंदा चीज़ से ही हो सकती है और आप 100 एकड़ में फार्म कर रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, यानी कि आप जो सेंसिटिव एरिया है आपका पूरा
तो कोई और प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही है सैफरन कल्टीवेट करने में? नहीं, हमारे, मैं वही कह रहा हूँ, जो सुनने में आता है कि ऐसे इश्यूज़ है, ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं है कश्मीर में। आपको अब जब भी आओ और देख लो, कोई इशू नहीं है किसी भी कल्टीवेशन में, चाहे एप्पल हो, सैफरन हो, तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। मतलब वहाँ पे जो गवर्नमेंट है अभी यूटी में, तो कोई इशू नहीं है, मतलब एकदम परफेक्ट चल रहा है सब। सैफरन के साथ आप बाई प्रोडक्ट कौन कौन सी आप इंपीरियल गोल्ड सैफरन के तहत बना रहे हैं, ये बारे में बताइए। बिल्कुल, सैफरन के अलावा हमारे पास है केसर दूध मसाला, जिसमें भी केसर ही डला हुआ है। उसके बाद अपना है सैफरन क्रीम आ रहा है, उसमें भी यही अपना ही सैफरन डल रहा है। सैफरन क्रीम है, सैफरन अपना हनी है, और प्योर से ये है अपना टिक मसाला टिक्का है, शिलाजित है, इंपीरियल गोल्ड, सारे इसमें आ रहे हैं। जो भी प्रोडक्ट्स हमारे उसमें सब में सैफरन है ही। स्वामीजी और મયુરભાઈ, તમને બંનેને એક પ્રશ્ન પૂછવા માંગુ છું, પહેલા આપસે મેં પૂછુંગા। શિલાજીતની જ્યારે વાત આવે સાહેબ, ત્યારે કેસરની જેમ પણ લોકો વધુ છેતરાઈ જતા હોય છે। शिलाजीत में से कौन से अच्छी चीज़ है जो बॉडी के लिए अच्छी है, वो बारे में आप थोड़ा हमारे अब तक के दर्शक मित्रों को बताइए, और शिलाजीत की जो पहचान है वो किस हिसाब से हो सकती है? देखिए, शिलाजीत में जो है वो हमारे जो एजड लोग हैं उनके जैसे बोन्स फिर धीरे धीरे कमज़ोर होती है, तो उसमें सारे मिनरल्स आपको मिल रहे हैं शिलाजीत में। और इसकी पहचान यही है कि ये मतलब जैसे आप इसको पानी में डालोगे तो वो तुरंत डिज़ोल्व नहीं होना चाहिए, नॉर्मली डिज़ोल्व होना चाहिए, ऐसा है। और दूसरा एक नॉर्मल जो है, इसको आप शिलाजीत को निकाल के उसको आप जलाएंगे थोड़ा सा, तो हाँ, तो वो ऐश नहीं बनना चाहिए, बिकॉज शिलाजीत जो है ये एक्चुअली पत्थर ही है। ये मतलब हिमालयस में जो लद्दाख हमारे साइड में पड़ता है वहीं से आता है, ये एक्चुअली पत्थर है। क्योंकि पत्थर में जब आग लगाएंगे उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। जो आपका जो फिडो वाला वो सैफरन वो होगा अपना शिलाजीत, वो ऐश में बदल जाएगा, સિમ્પલ है। મયુરભાઈ, શું કહેશો શિલાજીત વિશે? શિલાજીત માટે લોકોને એક માનસિકતા એવી છે કે ભાઈ શિલાજીતનો પર્ટિક્યુલર ઉપયોગ જે છે એ સેક્સ પાવર માટે હોય છે, પણ એવું નથી। શિલાજીતના અનેક ફાયદા છે કે જેમાં હૃદયને સ્વસ્થ રાખે છે, ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટર તરીકે કામ આવે છે, ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ કરે છે, બીપી કંટ્રોલ કરે છે, એવા ઘણા બધા ફાયદા છે। બીજું શિલાજીત તમે જોઈ શકશો કે વાંદરા છે ને એ પ્યોર શિલાજીત ઉપર પહાડમાંથી લઈને ખાતા હોય છે, પણ આપણે એ ન ખાઈ શકીએ કારણ કે આ શિલાજીત બહુ ગરમ વસ્તુ છે। અને ઇવન હ્યુમન બિંગ માટે જે શિલાજીત અમે 10 ગ્રામનું જે પેકિંગ આપી છે એમાં અમે એના બ્રોશરમાં લખેલું હોય છે કે આને મગનો અથવા વટાણાના દાણા જેટલી માત્રા રોજ તમારે દૂધ અથવા પાણીમાં લેવાની, કારણ કે બહુ ગરમ વસ્તુ છે। આ તમે જોજો કે વાંદરા કોઈ દી થાકતા નહીં હોય, એ ગમે એટલું ગમે એ કરીને પાછા ગુલાટો જ મારતા હોય, તો એ ઓરિજિનલ શિલાજીત ખાઈ જાય। એ શિલાજીત જો હ્યુમન બિંગ ખાય ને તો એની હોજરી ફાડી નાખે, એટલું બધું ગરમ વસ્તુ આવે છે। અને આની ઉપર તો કેટલા બધા રિસર્ચ થયા છે શિલાજીતની ઉપર। જનરલી આ શિલાજીત એવી છે કે એ કોઈ નેચરલ પ્રોડક્ટ છે, પણ એને પ્રોસેસ કરીને હ્યુમન બિંગ ખાઈ શકે એ ટાઈપની પ્રોસેસ કરીને આ કરવું પડે। પણ અમારી જે બ્રાન્ડ છે ઇમ્પિરિયલ ગોલ્ડ, એ પ્યોર કેસર છે, પ્યોર શિલાજીત છે, અને એમાં કોઈ પણ જાતનું મિશ્રણ નથી હોતું। ને મેં અનેક લોકોને આપ્યા છે, ઇવન રાજકોટના અમુક જે વૈદમાં વિશારદ જેને કર્યું છે એવા લોકોને મેં આપી છે, ને એ લોકોએ એમ કીધું કે ના, આ ખરેખર શિલાજીત પ્યોર જ છે તમારું, અને એનાથી ઘણા બધા લોકોને ફાયદા થયા છે। લોકોને નાના મોટા જોઈન્ટના દુખાવો હોય છે, એ શિલાજીત લેવાથી એ એના દુખાવા બંધ થઈ ગયા છે, અને આમાં ફાયદા ઘણા બધા છે। એટલે શિલાજીત વિશે જે લોકોની માનસિકતા છે ને એના કરતાં 10 ગણી અનેક બીજી જે વિશેષતાઓ શિલાજીતમાં છે એનાથી લોકોને ખબર નથી। મયુરભાઈ, આપે જેમ કીધું એમ એકવાર અમે પણ હિમાચલનો પ્રવાસ કર્યો હતો, ત્યારે હિમાચલ સહિતના જે આપણે હિમાલયન રેન્જીસની આપણે જો વાત કરીએ તો જે રસ્તા ઉપર જે ફેરિયા જેને આપણે કહીએ, બરોબર, એ શિલાજીત વેચતા હોય, લોકો એની ખરીદી કરતા હોય, એ કેટલા અંશે વ્યાજબી છે? અને શિલાજીતનો ભાવ અત્યારના જે ઓરિજિનલ શિલાજીતની વાત કરીએ એનો ભાવ શું હોય, અને એના ગુણધર્મ આપે કીધા, પણ એની સાચી પરખ કઈ રીતે કરી શકાય? એમાં શિલાજીત એવી વસ્તુ છે કે એની પરખ તો જે જાણકાર હોય શિલાજીત, મને તમે કહેશો તો હું એ શિલાજીત, કારણ કે એનું જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે। જાણકાર હોય એ જેની પરખ કરી શકે કે ભાઈ ના શિલાજીત પ્યોર છે કે નહીં। આજે અમે 10 ગ્રામ જે આપી છે શિલાજીત, 275 રૂપીસ અમારો એનો ભાવ છે, કે જે અમારો હોલસેલનો રેટ છે। એટલે પણ એ 275માં જે 10 ગ્રામ આપી છે ને એ ચાલે ઘણું। શું કામ કે તમારે માત્ર ને માત્ર વટાણા અથવા મગના દાણા જેટલી જ લેવાની છે, પાણી અથવા તો દૂધમાં તમે ડાયલ્યુટ કરીને લઈ શકો।
शामी जी, आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपने जो लिस्ट, काफ़ी लंबा लिस्ट आपने जो बोला कि आप मिल्क मसाला पाउडर उसमें भी सेफ्रन का आप इस्तेमाल कर रहे हो, शिलाजीत, क्रीम स्क्रब शॉप, फिर केसर हनी और टीका मसाला, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप अवेयरनेस किस हिसाब से लोगों के बीच लेके जाते हैं? जी यही है, मतलब मैंने जो बताया, जैसे मैं देख रहा था कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब दिखा रहे, बहुत सारे ब्रांड्स ने बनाया हुआ है कि हम ये डाल रहे हैं। मैंने जब चेक किया, मतलब क्रीम खोल के देखा, उसमें सेफ्रॉन है ही नहीं, मतलब खाली उसका कलर थोड़ा येलो है, बट उसमें सेफ्रॉन की दिखा ही नहीं। यही मेरा रीज़न था कि मैंने सोचा जितने भी सेफ्रॉन रिलेटेड प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, जो सेफ्रॉन के नाम पे बोले हुए हैं, उनमें मैं सेफ्रॉन डाल रहा हूँ, अपना सेफ्रॉन डाल रहा हूँ। यही मेरा एक मोटिव था। तो किस हिसाब से कॉस्ट बेनिफिट किस हिसाब से आपको होता है, क्योंकि सेफ्रन इज ऑल्सो वेरी कॉस्टली, अगर हम रियल सेफ्रन की बात करें तो हाउ इट इज कॉस्ट इफेक्टिव? कॉस्ट इफेक्टिव है ना पूरा, क्योंकि मेरा खुद का ही लैंड है, मैं खुद इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ, और हमारे मतलब मैं जो हमारा सेफ्रॉन रेडी हो रहा है वो सीधे मैं किंजल बैंक को दे रहा हूँ, तो बीच में तो कुछ नहीं रहा है ना। मैं खुद फार्मर हूँ, फार्म मुझसे सीधे जा रहा है आपके पास, तो जो प्रॉफिट जो बीच में कोई दूसरा काम लेता है वो फ़ायदा आ रहा है कस्टमर को ही। पब्लिक ये बात भी जानना चाहती है कि हमने यही सुना है कि सेफ्रन की जो कल्टीवेशन, जो खेती होती है, जो फार्मिंग होती है, वो आउट ऑफ इंडिया ही हो रही है, मिडल ईस्ट में। आप जैसे कि आपने बोला कि पामपोर में आप जो कर रहे हो, तो आप हमारे दर्शक मित्रों से ये भी आप बताइए कि ये कल्टीवेशन आप किस हिसाब से कर रहे हो, कौन कौन सी चीज़ों का आप ध्यान रख रहे हो सेफ्रन में? देखिए, सेफ्रॉन जो कल्टीवेशन होती है, वो बीज जो है वो ऑलरेडी ज़मीन के नीचे ही रहता है पूरा साल ज़मीन के नीचे ही रहता है, उसमें कुछ नहीं करना होता है। बस हमें अक्टूबर के लास्ट वीक में फूल खिलने स्टार्ट हो, थोड़ा सा ज़मीन को खुदानी पड़ती है ताकि फूल आराम से निकल जाए। वो खाली 10-15 दिन के लिए सेफ्रॉन निकलता है, और फिर उसको हम उठाते हैं फुल प्रिपरेशन के साथ, मतलब विथ हाइजीन, उसको सुखाना पड़ता है, तब जाके अपना इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद ड्राई होने के बाद उसको मॉइस्चर चेक होता है कि पूरा सूख गया है, और उसके बाद पैकिंग करके हम ये। एनवायरनमेंट किस हिसाब से असर करता होगा, क्योंकि मान लीजिए कि कश्मीर की हम अगर बात कर रहे हो तो हर हमेशा वहाँ पे ठंडी लगी रहती है, हाँ, बर्फ होता है बिल्कुल, और सामने मिडल ईस्ट की बात की जाए तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, और तब भी वहाँ पे सेफ्रन होता है। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, जो आप मिडल ईस्ट की बात कर रहे हो वहाँ पे सेफ्रॉन नहीं होता है। सेफ्रॉन टोटल पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 3 जगह पे है। एक है कश्मीर, ईरान में भी बर्फ़ होती है, बर्फ़ नहीं होगी तो वो नहीं होगा, ओके, और स्पेन, ये 3 जगहों पे, और मेजॉरिटी जो है इसमें बर्फ़ पड़नी मतलब जितनी ठंड रहेगी हमारे यहाँ, बर्फ़ जितनी होगी उतना अच्छा क्रॉप निकलेगा उस साल। अगर ठंड नहीं होगी, क्रॉप उतना अच्छा नहीं आएगा, डिक्लाइन पे चला जाएगा ये। બેન, હવે આપણે વાત કરીએ ક્રીમ, સ્ક્રબ અને શોપની। આપ મહિલા છો એટલે આપને પૂછવાનું એમ મન થાય કે મહિલાઓ માટે સૌંદર્ય સૌથી મહત્વનું હોય છે, ત્યારે આપ જે કેસરયુક્ત આ જે બધા ક્રીમ, જે ઇમ્પિરિયલ ગોલ્ડ સેફ્રનની બ્રાન્ડ હેઠળ જે બને છે, જે સ્ક્રબ બને છે, શોપ બને છે, આપ આ તમામ વસ્તુઓને જો આપણે કોઈ અન્ય પ્રોડક્ટ સાથે કમ્પેર કરીએ, શું ડિફરન્સ તમે જોયો અને લોકોનો કેવો પ્રતિસાદ આ મળી રહ્યો છે આ વસ્તુઓ માટે? બ્યુટી પ્રોડક્ટ્સ માટે બહુ સરસ રિસ્પોન્સ મળ્યો છે। પહેલાં હું વાત કરું સોપની, આપણો જે સોપ આવે છે એ હેન્ડ ક્રાફ્ટેડ કશ્મીરી કેસર સોપ છે, કે જે આપણે ઓર્ગેનિક બી કહી શકાય, આયુર્વેદિક બી કહી શકાય, કારણ કે નેચરલ વસ્તુ હોય ને સોપ, એની એક ખાસિયત હોય, તમે જેમ વાપરો ને એમ ધીમે ધીમે નાનો થતો જાય। લાઈક આપણે બીજા બધા કેમિકલવાળા સોપ આવે છે, એ તમારે ફટાફટ ઓગળે નહીં, એટલે તમને આ સોપ યુઝ કરો એટલે તમને આઈડિયા આવે કે ના પ્યોર અને ઓર્ગેનિક સોપ છે, કારણ કે આ ધીમે ધીમે લાઈક ઘટવા માંડે સોપ, એ એની ખાસિયત છે। બીજું કેસરના સોપની અમારી ખાસિયત છે, એમાં અંદર કેસરની પેટલ્સ હોય છે, અને તમે જેમ યુઝ કરો એમની પેટલ્સ બી સાથે સાથે લાઈક તમે ફીલ કરી શકો, અને ટિલ ધ એન્ડ એ પેટલ્સ એમાં રહે છે। ઇટ મીન્સ કે આમાં કોઈ અમે આર્ટિફિશિયલ વસ્તુ નથી એડ કરતા, નેચરલ કેસરની પેટલ્સ જ યુઝ થાય છે। સેકન્ડ વાત કરીએ ક્રીમની, તો ક્રીમ અમારું છે ને એકદમ કમ્પ્લીટલી મોઇસ્ચર્ડ ક્રીમ છે। તમે લાઈક આ ફૂલ વિન્ટર્સમાં અત્યારે લોકો યુઝ કરે છે, હું પોતે યુઝ કરું છું, તો જે સ્કિનમાં સવારે લગાડેલું હોય તો રાત સુધી ડ્રાયનેસ નથી આવતી, સ્કિનમાં એકદમ મોઇસ્ચર્ડ રહે છે। અને બીજી ખાસિયત કે તમને ઓઇલી ન લાગે કે ના ચલો મેં ક્રીમ લગાડ્યું છે, ચીપ થાય છે, એવું ન રહે જરાય। અને મારું જે સ્ક્રબ આવે છે એમાં અમારે જે બધા ગ્રેન્યુલ્સ હોય થોડાક થીક છે, કે જેથી તમે મસાજિંગ કરો તો તમને ફેસ ઉપર, હેન્ડ્સ ઉપર, લેગ્સ ઉપર તમને ફીલ થાય વસ્તુ, અને એનો લાઈક એકચ્યુઅલી સ્ક્રબ તરીકે વર્ક કરે છે। મયુરભાઈ, આ બધી પ્રોડક્ટ્સની આપણે જ્યારે વાત કરીએ કે વાત સાચી છે કે ઇમ્પિરિયલ ગોલ્ડ સેફ્રન હેઠળ આવતી જે તમામ જે ચીજ વસ્તુ, જે લિસ્ટ જે છે એ ખૂબ સાચું છે,
પરંતુ લોકો સુધી પહોંચવા માટે ક્યાંક એને માટે R&Dના પણ આપણે અહેવાલ લોકો સુધી પહોંચાડવા પડે, કારણ કે આ બધી વસ્તુ જ્યારે સેફ્રન રિયલ સેફ્રનનો ઉપયોગ કરવાની વાત આવે એટલે લોકોના મગજમાં સૌથી પહેલાં એ પ્રાઇઝિંગ જ મેઇન ફેક્ટર હોય, પછી એ હોય કે આની ક્વોલિટી કેવી હોઈ શકે છે. ત્યારે આના ઉપર કયા પ્રકારના R&D થયેલા છે, શું કહેશો? R&Dમાં તો એવું છે કે લોકોને અવેરનેસ માટે અમે આના માટે ઘણું બધું કર્યું છે. રાજકોટના તમામ ન્યૂઝપેપરમાં આની ટોટલ ડિટેલ આપણે આપી છે. આ પહેલાં પણ આપની અબતક ચેનલના માધ્યમથી સ્વામીભાઈને ત્યાંથી કાશ્મીરથી ઓનલાઈન લઈને આખું સ્ટોરી એક બનાવી હતી. એનાથી પણ લોકોને ઘણી બધી અવેરનેસ આવી હતી, કારણ કે આપની અબતક ચેનલ તો આખા વર્લ્ડ વાઇડ છે ને લોકો જોવે છે, એટલે એનાથી લોકોને થોડી અવેરનેસ આવી કે આવું બધી વસ્તુ છે. અને બીજું કે કાશ્મીરનું કેસર છે ને એ તો એને તો કોઈ બીટ ન કરી શકે, કારણ કે ઈરાન અને સ્પેનનું કેસર આવે છે એ વસ્તુ અલગ છે અને કાશ્મીરનું અલગ કેસર છે. એ તમે પોતે યુઝ કરો ને ત્યારે તમને ખ્યાલ આવે કે આ વસ્તુમાં કેટલો ફેર છે. અને આના માટે હજી અમારું ચાલુ જ છે કે આનું કેમ લોકોને અવેરનેસ આવે. ને અમે તો બેઝિકલી અમે જૈન છીએ તો અમને તો એવું થાય કે અમારા ભગવાનને જે કેસરની તિલક કરે કે જે કેસરનો લેપ થાય એ ઓરિજિનલ કેસરનો થાય, તો એટલી અમારી જે ભાવના છે કે જે અમારી પૂજા છે એ સફળ થયેલી ગણાય. કિંજલબેન, એઝ અ યંગસ્ટર, આપણે બધા જે યંગસ્ટરો જે છીએ એ સૌથી વધુ જો કોઈ વાત ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતું હોય તો તેની ઇફેક્ટિવનેસ ઉપર આપણે કોન્સન્ટ્રેટ કરતા, આપણે ક્વોલિટી કન્સર્ન્ડ લોકો છીએ. આપ આ મને પ્રશ્નનો જવાબ આપો જે મેં મયુરભાઈને પૂછ્યો કે આના ઉપર કયા પ્રકારના R&D થયેલા છે અને હજુ કયા પ્રકારના R&D થઈ શકે એમ છે કે જેનાથી લોકોમાં આનો જે ભરોસો જે થયો છે, જે સ્થાપિત થયો છે, એ વધુ ને વધુ વધે. શું કહેશો? અમે કોઈ બી પ્રોડક્ટ્સ ઉપર ગેરંટી આપીએ છીએ કે તમારે લાઈક કોઈ બી લેબમાં કે એમાં ટેસ્ટ કરાવવું હોય તો આપ કરાવી શકો છો. અને આવી જ રીતે અમારા એક નેબરે અમારું હની ટેસ્ટ કરાવેલું છે લેબરમાં. લાઈક એ લોકોને શુગર પાવડરની ફેક્ટરી છે પોતાની, તો એ લોકો જે બીજાનું હની યુઝ કરતા એટલે દે આર અવેર કે આ હનીમાં શુગર પાવડર જાય છે, કેમ કે એ લોકો પાસેથી જ શુગર પાવડર લે છે એ કંપની. પણ લાઈક એ લોકોએ કીધું કે અમે તમારું હની એકવાર ટેસ્ટ કરી અમારી લેબમાં ને પછી અમારા બાળકને આપશું. તો એ લોકોએ ટેસ્ટ કરીને અમે લાઈક રિઝલ્ટ આપેલું છે કે ના તમારું હની પ્યોર છે અને આમાં કોઈ જાતની શુગર કન્ટેન્ટ નથી તમારા હનીમાં. અને અમે બીજા બી કસ્ટમર્સને કહીએ છીએ કે આપ જ્યાં ઈચ્છો ત્યાં આપ ટેસ્ટ કરાવી શકો છો. બીજું કેસરનું અમે R&D પોતે કરેલું છે. કેસરનું કોઈ બી કસ્ટમર ઘરે બી કરી શકે છે. તમે કોઈ બી સિમ્પલ કેસર લ્યો બીજું અને અમારું કેસર લ્યો, સ્લાઇટ લ્યુકવોર્મ વોટરમાં એને તમે ડૂબોડી રાખો, તો જો ઓન ધ સ્પોટ એક જ સેકન્ડમાં કલર છૂટવા માંડે કેસરનો, ઇટ મીન્સ કે કેસર નકલી છે, એ ફેક છે. અને બીજી વસ્તુ એ કે તમે એ એકને એક કેસરને 3 થી 4 એવા બાઉલમાં પાણી રાખીને એક પછી એક રાખતા જાઓ તો ઓરિજિનલ કેસર છે એ હરેક બાઉલમાં એનો કલર છોડશે, હરેક બાઉલમાં એની સ્મેલ આવશે. ડુપ્લિકેટ હશે એ ઓન ધ સ્પોટ બીજા કે ત્રીજા રાઉન્ડમાં એ કેસર ડાયલ્યુટ થઈ જશે ઓર એલ્સ પેટલ્સ નાની થઈ જશે. આ અમે ખુદ પોતે કરેલું છે R&D ઘરે. અને બ્યુટી પ્રોડક્ટ્સમાં એવું છે કે અમારો જે સોપ ક્રીમ આવે છે અમે બોર્ન બેબીઝમાં બી યુઝ કરેલો છે. અમે 10 થી 12 રેન્ડમલી બેબીઝ સિલેક્ટ કરીને એ લોકોના મધર્સને આપ્યું હતું કે અમારી ગેરંટી તમે યુઝ કરો અને બધામાં કોઈને કાંઈ વાંધો નથી આવ્યો. એટલે જો બોર્ન બેબીને સૂટ થતું હોય બ્યુટી પ્રોડક્ટ્સ આ બધી તો બરાબર, લાઈક તો નો સામાન્ય માણસ કોઈને બી થઈ શકે, વાંધો ન આવે કોઈને. स्वामी जी, जो प्रोडक्ट की हम बात करें दैट इज़ कम्प्लीटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है वही बता रहे हैं कि उन्होंने भी काफ़ी रिसर्च किया हुआ है. लेकिन मुझे आपसे अब ये क्वेश्चन करना है, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या सोच रहे हो आप? आगे मैं यही सोच रहा हूँ कि जो जहाँ पे भी मैं गुजरात में कभी किसी शॉप पे भी चढ़ूँ तो मुझे अपना ब्रांड चाहिए, मुझे दिल को खुशी मिलेगी कि हाँ जो गुजरात के लोग हैं वो सही चीज़ यूज़ कर रहे हैं. બેન, એક વાત પણ છે કે ફ્લિપકાર્ટ અને એમેઝોન ઉપર પણ આ તમામ ચીજ વસ્તુઓ અવેલેબલ છે. આપ માઉથ ટુ માઉથ પબ્લિસિટી કરતા હોય, આપને જે ચેઇનમાં જે વર્ક કરતા હોય એ તો બરાબર, પરંતુ ફ્લિપકાર્ટ ને એમેઝોન જે ડિજિટલ ઈ કોમર્સ પ્લેટફોર્મ છે એના ઉપર કેવો રિસ્પોન્સ આપને મળે છે? ફ્લિપકાર્ટ ને એમેઝોનમાં રિસ્પોન્સ સારો આવે છે. ફ્લિપકાર્ટમાં હજી લાઈક આપણે એડવર્ટીઝમેન્ટ રન કરવી પડે એની માટે, પછી અમે લોકો એમાં ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર બી આપીએ છીએ બિકોઝ એ કોન્સ્ટન્ટ ચાલતું જ હોય છે બધું. તેમાં રિસ્પોન્સ સારા આવે છે અમને અને લોકોને લાઈક એમાં રિપીટ ઓર્ડર્સ બી વધારે આવે છે કેસરના. ભાઈ, માર્કેટિંગની વાત કરીએ, કારણ કે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ એન્ડ યુઝર સુધી પહોંચાડવું હોય તો એના માટે માર્કેટિંગ સૌથી મોટું અને સૌથી પ્રબળ માધ્યમ છે. આપ માર્કેટિંગ આખું હેન્ડલ કરો છો, શું કહેશો? માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજી આ માટે આપે શું બનાવી છે અને આવનારા સમયમાં શું હશે અન્ય માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજી? અમે અમારા કેસર માટે ખાલી એટલું જ કહીએ છીએ કે ભાઈ અમે જેમ ઘડી ડિટર્જન્ટ પાવડરની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપણે જોઈએ છે, એમ કહે છે કે પહેલે ઇસ્તેમાલ કરો ફિર વિશ્વાસ કરો, તો અમે પણ અમારા કેસર માટે લોકોને એમ જ કહીએ છીએ ભાઈ તમે અમારું કેસર પહેલાં વાપરો, પછી તમારે અમારી ક્વોલિટી ઉપર, અમારી વિશ્વસનીયતા ઉપર તમે વિશ્વાસ રાખો. કારણ કે
અમે એમ જ આપીએ છીએ લોકોને કેસર કે અમે એટલા માટે જ મની બેક ગેરંટી, કદાચ ઇન્ડિયામાં અમે પહેલાં હશું મને તો ખ્યાલ નથી, પણ મની બેક ગેરંટી જો કોઈ આપતું હોય તો અમે એકમાત્ર છીએ. શું કામ? કે અમારી પ્રોડક્ટ એટલી વિશ્વસનીય છે, એટલે અમે કોન્ફિડન્સથી લોકોને એમ કહી છીએ કે ભાઈ તમને આ કેસર તમને લાગે જરાય 19-20 છે તો તમે પાછું આપી શકો છો ને અમે તમને પૂરેપૂરા પૈસા અમે આપશું રિફંડ. મયુરભાઈ, આપે કીધું કે 19-20 થાય તો લોકો પરત આપની પ્રોડક્ટ આપી શકે છે. અત્યારે આપણે ઇમ્પિરિયલ ગોલ્ડ સેફ્રોનની આ હું પ્રશ્ન જે આપણે પૂછ્યું છે એમાં આપણે વાત નથી કરતા, પણ હું ઓવરઓલ બીજા પ્રોડક્ટની વાત કરું. લોકોમાં શું કામ જાગૃતતા જોવા નથી મળતી? કારણ કે હવે આપ આ વ્યાપાર આ ઉદ્યોગમાં આપ આગળ આવી રહ્યા છો, આપે ઘણા અપડાઉન્સ ચેલેન્જીસ આપે જોયા છે આપે ને બેને. શું માનો છો, શું કારણ છે કે લોકોમાં સાચી વસ્તુ હોવા છતાં પણ જાગૃતિનો અભાવ જોવા મળે છે? એમાં મુખ્ય કારણ તો એ છે કે લોકો પાસે આ સમય નથી. લોકોની એટલી બધી ફાસ્ટ લાઈફ થઈ ગઈ છે ને કે કોઈ સાચી વસ્તુની પરખ કરવાની એમની પાસે સમય નથી. જે ઇઝીલી અવેલેબલ માર્કેટમાં હોય લઈને કેસર તરીકે માનીને વાપરી નાખે છે અને સંતોષ માને છે કે ભાઈ આપણે આજે કેસરવાળું દૂધ પીધું. પણ હકીકતે એમાં જે કેસર પ્રોડક્ટ છે કે એ સાચું કેસર છે કે નહીં એના માટે એને પૂરેપૂરો એમાં સમય આપીને એ સારામાં સારી વસ્તુ જ્યાંથી મળતી હોય ત્યાંથી લે તો 100% લોકોને સારી પ્રોડક્ટ મળે. પણ મેં કીધું ને કે મુખ્ય લોકો પાસે ત્યાં સમયનો અભાવ છે. લોકો પાસે સમય જ નથી. લોકોને ફટાફટ ક્યાંથી ક્યાં ઇઝીલી અવેલેબલ છે ત્યાંથી લઈને યુઝ કરી નાખે છે. પછી જે વસ્તુ હોય ને સંતોષ માને છે કે મેં સાચું અને સારું કેસર યુઝ કર્યું છે. બેન, તમારું શું માનવું છે? મારા આપનો પ્રશ્ન. મારું એ માનવું છે કે લાઈક પપ્પાએ કીધું એ વાત સાચી છે કે લોકોને એટલો ટાઈમ નથી હોતો કે આજે એમ કે ચલો આજે મારે કેસર લેવું છે તો હું પહેલાં સર્વે કરું કયું બેસ્ટ છે. એટલું બધું નથી લોકો વિચારતા કે જે ઇઝીલી અવેલેબલ હોય અને બીજું મારે સસ્તું શું મળી શકે. સસ્તા ઉપર બધા વધારે ઓલું ફોકસ કરે છે. એ નથી વિચારતા કે સસ્તામાં તમને સાથે ભેળસેળ કેટલું હોય છે. આજે કેસર અમારું છે એ પ્યોર રેડ કેસર આવે છે. કેસરમાં એની 2 પાર્ટ્સ હોય છે, કેસર અને નીચે કહેવાય જરદો, એ આખાને લચ્છા કહેવાય. તો અમે પ્યોર મોગરા કેસર આપીએ છીએ કે જેમાં ખાલી તમને રેડ ભાગ જ મળે, જે येलो पार्ट હોય નીચેનો એ ન આવે ક્યાંય. स्वामी जी, अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को, हमारे जो अब तक के जो दर्शक हैं उनको आप क्या अपील करेंगे और कुछ कश्मीर की ऐसी बात बताइए जो जिससे सारे लोग अभी तक अनजान हैं और कश्मीर की विशेषता क्या है जिससे लोगों को परिचित होना भी आवश्यक है. प्लीज़. जी मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि आप मेरा जो इम्पीरियल गोल्ड सैफरान है उसको यूज़ कीजिए. आप देखिए उसमें और जो आप पहले यूज़ कर चुके हैं उनमें फ़र्क क्या है और वो बता दीजिए. अगर आप सेटिस्फाई भी नहीं हो तो वो एटलीस्ट बता दीजिए, हमारे पेज पे बता दीजिए जो भी है. और कश्मीर में एक बार जो सब कह रहे हैं कि वैसा है वो है ये, आप एक बार कश्मीर आइए फिर बताइए, फिर आप बोलोगे 10 लोगों को कि आप कश्मीर जाओ, जो हमारे दिमाग में कश्मीर के मुतलिक था वो सब गलत था. બેન, આપને મારો અંતિમ પ્રશ્ન, લોકોને શું અપીલ કરશો ખાસ ઇમ્પિરિયલ ગોલ્ડ સેફ્રન અંગે? હું એ અપીલ કરીશ કે એકવાર વસ્તુ યુઝ કરી જુઓ. આપ, મારી ગેરંટી છે આપ અચૂક પાછા આવશો અને બીજાને રેકમેન્ડ કરશો અમારી પ્રોડક્ટ માટે. મની બેક ગેરંટી તો આપ આપો છો, પણ અન્ય કઈ ગેરંટી આપશો? અન્ય ગેરંટીમાં તો એવું છે કે ઇવન મારી ડોટરે આ કેસર યુઝ કરીને અમુક એવી ખાવાની કે કેસરનો શીરો એ પોતે એણે બનાવેલો છે અને એ અમે એનો વિડીયો આખો બનાવીને અમે સોશિયલ મીડિયા ઉપર મૂક્યો છે, જેમાં ઘણી લાઇક્સ ને કોમેન્ટ્સ આવી છે. તો મારી તો લોકોને એક જ વિનંતી છે કે ભાઈ તમે કેસરની પરખ કરો અને સાચું કેસર ક્યાંથી મળે એ કેસર તમે લેવાનો પ્રયત્ન કરો. અમે તો કેસર સાચું લોકોને આપવા બેઠા છીએ. બીજું કેસર એવી પ્રોડક્ટ છે કે ભાઈ ઘરે ઘરે તમે વેચી ન શકો, કારણ કે એનો વર્ગ જ અલગ છે. કેસર વાપરવાવાળો વર્ગ અલગ છે. તો અમે ઘરે ઘરે આનું માર્કેટિંગ કરવું શક્ય નથી. જે લોકોને કેસર જોઈ છે, જે લોકો કેસર વાપરે છે, જેને કેસરની ખબર છે કે કેસર શું વસ્તુ છે, એના ફાયદા શું છે, એવો વર્ગ બહુ ઓછો છે. એટલે એવા વર્ગ સુધી પહોંચવાની અમે કોશિશ કરીએ છીએ અને અમે એ વર્ગ સુધી પહોંચશું ને ચોક્કસ અમારું ઇમ્પિરિયલ ગોલ્ડ સેફ્રોન એ લોકો યુઝ કરશે એવી અમને ખાતરી છે. स्वामी जी, मयूर भाई, किंजलबेन, आप सभी का खूब खूब शुक्रिया. મિત્રો, કેસરને લઈ ઘણી જે ગેરમાન્યતાઓ આપણા માનસપટ ઉપર જે છે તે આજે દૂર થઈ છે. માત્ર કેસર જ નહીં પરંતુ કાશ્મીરમાં પણ ઘણી એવી ચીજ વસ્તુઓ જે નેચરલ કમ્પોનન્ટ્સ આપણે કહીએ તે બને છે, જેનાથી લોકોનું સ્વાસ્થ્ય સુચારુ રૂપથી જળવાઈ રહે છે. ત્યારે આવા જ કોઈક નવા વિષય સાથે ફરી અમે આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત થશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપો અને જોતા રહો. અબ તક નમસ્કાર.